ఆదినారాయణ స్వామి మహిమల గరిమల కొండ తిరుమలపై వేంచేసి ఉన్నారు. నిత్యము జరిగే ఉత్సవాలలో కళ్యాణోత్సవం అత్యంత కమనీయమైనది, కామితార్థప్రదమైనది కూడా. అంటే భక్తులు కోరిన కోరికలన్నింటినీ తీర్చేటువంటిది. జగదానందకారకుడైన ఆ జగత్ప్రభుని కళ్యాణం లోక కళ్యాణమే, సందేహమే లేదు. జగత్ కళ్యాణ సిద్ధ్యర్థం భగవత్ కళ్యాణం కారయేత్ అని ఆగమశాస్త్రాలు ఉద్ఘోషిస్తున్నాయి. అన్నమాచార్యుల వారు కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వరుని కలమేలు మంగకును దైవికపు పెండ్లి ముహూర్తము నేడు. శ్రీవారి వైభవం ఆధారంగానే సామెత పుట్టింది కూడా, నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శ్రీనివాసస్వామి కళ్యాణోత్సవం సమస్తమైనటువంటి పాపాలను నశింపచేస్తుంది. ఈ కళ్యాణోత్సవంలో దంపతులుగా కూర్చున్నవారు గాని చూసేవారు గాని సమస్తమైన పాపములను పోగొట్టుకొని సంతానాభివృద్ధిని పొందుతారు. లోక కళ్యాణదాయకమైన శ్రీనివాసస్వామి కళ్యాణోత్సవం ప్రారంభంలో వైఖానస ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యాహ వాచనం జరుగుతుంది. ఈ విశ్వక్సేన పూజ శుభారంభంగా ఆగమశాస్త్రం అభివర్ణించింది. పుణ్యాహవాచనం శుద్ధిని కలిగింపచేసి సమస్తమైనటువంటి దోషాలను పోగొట్టేటువంటి ప్రక్రియ. అటువంటి శుభారంభాన్ని ఈ కళ్యాణోత్సవ ప్రారంభంలో వీక్షిద్దాం, తరిద్దాం. तद्विष्णात् परमं पदकं सदा प्रसन्ति सूर्यः तमेव चक्षुरादिनं तद्यप्रासो पञ्चमोजा कृपाकं सस्यमन्दते विष्णारत्परमं भयां भद्रं कर्णेम श्रेयाम देवाः पुण्याहमस्ता शिवमस्ता आयुषमस्ता आरोग्यमस्ता अचरमैश्वरमस्ता पुण्याहमे कृते देवायगोस्वकर्मणि स्वस्ति भवन्ता प्रभवन्ता स्वस्य रैन्द्रा वृद्धस्रवाः स्वस्य न पूषा विश्ववेदाः स्वस्य नष्टाक्षो अनुष्णेमहे स्वस्य नाप्रफलितराधो अस्मिन् पुण्याहङ्कर्मणि तद्यमवन्ता प्रभवन्ता तद्य समृद्धः तद्यास्तु हव्याय नमसा वदस्य मित्रं देवमित्रवेण्णास्त अनुराधानमुषा वर्धयन्तः सर्वञ्जीवेमस्तवीराः आबोहिष्टामयोस्तारमूर्ते जरातुला महेरणा हिकृषे तवस्वतमूर्धः अस्य बाध्यदेनः तस्मारङ्गमावो सख्यायन्ददा आपो जनैताजनः हिरण्यवर्णः सुचयः पावकायासुराधकस्य भोजास्वन्द्रः अग्निर्यागर्भन्तधरे विरूपास्तान आभस्सगस्यो नामवन्तो व्यासागं राजापुरणो याजमत्ये सत्यामृते औपस्सञ्जनानां मदसुजस्वतयो याक्पावकास्तान आभस्सगस्यो नामवन्तो व्यासान् देवादिविनन्दन्ति वक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्तेया पृथवे वैधा शुक्रास्तान आभस्सगस्यो नामवन्तो शिवेन माचक्षुषां शिवयामतदं मे आपोहिष्टामयामस्तानमूर्त्यै जराधुना दिवस्य स्वान्तरिक्षै तस्मा पृथिव्या सम्भवत् समज ब्रह्मवर्तदायित्वा अवमानस्वर्जनः पवित्रेण दर्शने यत्पोदादिपुरात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तप्रबोधया पुनन्तविश्वायवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रे मनागमा शुक्लेन देवदे तदे अग्ने कर्त्वा इतोऽयं मृणो यत्ते वैतवर्तते अग्नतेन मन्थरा ब्रह्मतेन मुनेमहे उपाभ्यां देवसविधः पवित्रेण शिवेर्जा इदं ब्रह्ममुनेमहे वैश्वदेवी प्रति देव्यागादे तत्कै धनुवो मेरुवृष्टाः त्वयामतोतमातेजो वयस्सुगारमणीनां वैश्वानराम तदन्मापनातो मातप्राणे वै शिरोमयोभोः जावा पृथिवी वै सावयोभिः वृदावने यज्ञेनापनीता बृहस्पतिदत्तभिः वरसिष्ठैर्देवमण्डभिः अग्ने कर्त्वैवनाघ्मा तेन देवापृदा तेनापोदिव्यङ्गितः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मणेमहे यपावमानेन चेदे समृद्धं सरगं समस्तादे सहितं मामहेश्वरा अवमाने द्यो हत्येदे समृद्धं सरगं समुदमस्तादे सहितं मामहेश्वरा अवमाने ज्योतिः सुदिगाहि वयस्वतिः समृद्धः ब्राह्मणे सदगं हितं पावमान्ये वसन्तरः इमं लोकमदोदकं कामाः समर्थेन्द्रः देवैर्देवैः समावृताः पावमान्ये स्वस्थयनीः सुदुगाहि वयस्वतिः समृद्धोर्यः ब्राह्मणे सदगं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेशरा तेन सहस्रदारेण
अवमान्यपुरन्दमां प्रजापत्यं पवित्रं सदात्मागम्यन्मयो तेन ब्रह्मविचोदयं बोधं ब्रह्मपुरीमहे इन्द्रस्वहेते सगमावनादो सोमस्वस्यावृणसमेद्या यमो राजा आवृणादिपुराश्मा यादवे चामूर्तिं चावनादो तस्संयो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्त्वन्तिकादवेजनं सन्धास्त्वद्विपदे కాదు ఓం శాంతస్యాంతస్యాంతిః తత్యాం దేవ పృథ్విజో మార్దేంద్రాం దక్షిణాయాం దమసాః మార్దేంద్రాం ఊర్ధ్వాయాం దేవ యజ్ఞపతయో మార్దేంద్రాం స్వాంగ్రదోషే వాస్తోష్పదే ఋతుజాని దేవసత్వాసముద ప్రసవే అస్మినార్బాహుభ్యాం ఓష్ణో హస్తాభ్యాం ప్రదే గృహ్ణామి రాజాత్మావరుడో దేవదక్షిణే హిరణ్యం తైరామృతమస్యాం మయోధాత్రే కామప్రవిగ్రహేత్రే కైగంగస్మాదాత్ కామకామాయ కామోధాత కామకం సముద్రమాభిషా కామేనత్వే ఏషా తే కామదక్షిణా ఉత్తానస్వాంగేన ప్రదే గృహ్ణామి సూత్రవతి జియాసగితే శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః యథాస్థానం ప్రతిష్టాపయామి क्षमार्थं प्रदागमनाय च श्री विश्वक्सेन देवता सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु। శ్రీనివాసమూర్తి కళ్యాణ మహోత్సవంలో విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా నిర్వర్తించారు. శ్రీనివాసమూర్తికి ఆది నారాయణ స్వామికి సేనాధిపతి అయిన వాడు విశ్వక్సేనుడు. విశ్వక్సేనం సకల విబుధ ప్రౌఢ సైన్యాధినాథం అని శ్లోకంలో యాజ్ఞిక స్వాములు వర్ణించినట్లుగానే ఈ విశ్వక్సేనుడు సమస్తమైన సేనాధిపతిగా సమస్త సైన్యాన్ని నడిపించేటువంటి వాడుగా శ్రీమన్నారాయణమూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందినవాడు. విఘ్నాంధకార సూర్యాయ విశ్వక్సేనాయతే నమః అని వర్ణించారు. అంటే విఘ్నాలు అనే చీకటికి సూర్యుడు వంటి వాడు విశ్వక్సేనుడు. స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో విఘ్నాలేమి కలుగుతాయి అని సందేహం కలగవచ్చు. స్వామివారి యొక్క కళ్యాణంలో కాదు, స్వామి కళ్యాణం లోక కళ్యాణం కాబట్టి లోకమునకు కలిగేటువంటి శుభముల విషయంలో ఎటువంటి విఘ్నములు కలుగకూడదు అని మనం విశ్వసించవలసినటువంటి విశ్వక్సేన పూజ ద్వారా. పుణ్యాహవాచనం సమస్తమైనటువంటి శుభకార్యాలలోనూ శుద్ధి కోసము జరిపించేది పుణ్యాహవాచనం. పుణ్యాహవాచనం తరువాత అంకురార్పణ వైఖాన సాగమ శాస్త్రోక్తంగా యాజ్ఞికులు జరిపిస్తున్నారు. అంకురార్పణం ఇది 5 పాలికలను ఉంచి ఆ పాలికలలో నవధాన్యములను ఉంచి ఆ నవధాన్యములను మానవులు చేసే కర్మలకు ప్రతీకలుగా భావించబడి పూజించబడతాయి. అందుకే అక్కడ పాలికాసు మేదినీ మావాహ్య అని మంత్రంలో చెప్పారు. ఆ పాలికలలో భూదేవిని ఆవాహన చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ పాలికలన్నీ భూమికి ప్రతీకలు. ఈ భూమి మీద మానవులు చేసేటువంటి కర్మలన్నింటినీ కూడా సఫలం చేసుకోవాలి అంటే మనము మన కర్మల్ని భగవంతుడికి అర్పణ చేయాలి. అదే అంకురార్పణం. అంకురార్పణే కృతే దేవ ప్రీతో భవేత్ అని చెప్పింది శాస్త్రం. అంటే ఏ శుభకార్యంలోనైనా అంకురార్పణ చేసినట్లయితే ఆ దేవతామూర్తి మన పట్ల ప్రసన్నుడవుతాడు అని. కంకణ పూజ ఈ వివాహ కార్యక్రమ క్రమంలో జరగబోయేటువంటి ఒక శుభ కార్యక్రమం. ఈ కంకణ పూజ ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం. అలాగే భక్తి ధారణలో మనము కంకణ బద్ధులమవుదాం, ధరిద్దాం. శేషాయ నమః సుప్రీతః సుప్రసన్నః వరదా భవంతో. ఓం స్వస్తి నామేదానస్తి నావగస్తదేతిర్వణః స్వస్తి పోషాషురో విరాజన స్వస్తి ద్యావా ఆప్రథమేశో చేతునా స్వస్తయే వాయుమప్రవామహే సోమం
స్వస్తి భవనస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగిణం స్వస్తయే స్వస్తి న ఆదిత్యాసో బ్రువంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానరా వసురగ్నే స్వస్తయే దేవా స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్ర పార్థం వజః స్వస్తిమిత్రావృణ స్వస్తిపత్నేరేవతే స్వస్తి న ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ స్వస్తి నా అధితే కృతే స్వస్తి పంతాపనోచరేమ సూర్య చంద్రమసా వివా పునర్ధదా జాదాగ్నయ సంగామేమహే స్వస్తైరంతార్చవరిష్ఠనేమి మహర్భూతం వాయసం దేవతానామసురగ్నింద్రాదవం దస్తమారహేవ అహం వోచా వాంగేంద్ర సత్యాధ్యేయం మనసాధిరాజ్యం ప్రైతపానిశరణం ప్రపత్యే స్వస్తి సంభాగే స్వభయన్న అస్తు శుభగం శుభం. పరమ పవిత్రమైన కంకణ పూజ జరిగింది. కంకణం, ప్రతిసరం, కౌతుకం ఇవన్నీ కూడా ఆగమశాస్త్రంలో పలికినవే. కౌతుకధారణ అని కూడా అంటారు. జనసామాన్యం దీన్నే రక్షాబంధనం అని అంటారు. వీటన్నింటికీ చక్కటి అర్థాలు. ఎందుకు అంటే ఇది కంకణం, చేతికి ధరించేటువంటి ఒక అలంకారం. అట్లాగే రక్షాబంధనం దేనికి రక్షణ అంటే చేసే కార్యక్రమానికి రక్షణ. ఇది లౌకికమైనటువంటిది. కానీ ఇక్కడ జగత్ప్రభువైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం కాబట్టి ఆయనకు రక్షణ కాదు, జీవుల్ని రక్షించటానికి ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటున్నట్టుగా రక్షాబంధనం. అలాగే కౌతుక ధారణం. ఇది ఒక విశిష్టమైన ఆగమ శాస్త్రోక్తమైనటువంటి పూజ చేయబడి ధరించబడేటువంటిది. కంకణం గాని, ప్రతిసరం గాని, కౌతుకం గాని. అంటే ఈ కంకణమునందు నాగదేవతను అంటే అనంతుణ్ణి ఆవాహన చేసి ఆ అనంతుణ్ణి హస్తమునకు ధరించేటువంటి ప్రక్రియ. అనంతుడు స్వామివారికి పరమభక్తుడు, భాగవతుడు, సేవకుడు. అంతేకాదు సమస్త భూలోకాలను కూడా, ఒక్క భూలోకమేమిటి, భూలోకం, భువర్లోకం, సువర్లోకం మొదలైనటువంటి సమస్త లోకాలను కూడా తన పడగలపైన మోయగలిగిన పాటవం కలిగినటువంటి వాడు అనంతుడు. స్వామివారి సేవలో నిరంతరము పవిత్రుడై ధన్యుడవుతున్నవాడు, సేవక లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు. అందుకే ఇక్కడ కౌతుకమునందు అంటే రక్షాబంధనంలో, రక్షాసూత్రంలో, కంకణంలో అనంతుణ్ణి ఆవాహన చేసి రక్షణ చేసేటువంటి ఒక బాధ్యతను స్వామివారే అప్పగించారు. అందుకే అటువంటి కంకణ పూజ జరుపుతూ స్వస్తి సూక్తం కూడా పఠించారు. అంటే స్వస్తి కలగాలి, శుభము జరగాలి అని. స్వస్తిదా విశస్పతి అనేటువంటి ఒక మంత్రంతో స్వస్తి సూక్తంలో సమస్తమైనటువంటి జీవకోటికి శుభము జరగాలి. జగద్రక్షకత్వం సహజంగా కలిగినటువంటి వాడు పరమాత్మ. పరమాత్మ లక్షణంగా జగద్రక్షకత్వాన్ని వాల్మీకి రామాయణంలో అభివర్ణించారు శ్రీరామచంద్రమూర్తి స్వభావ వర్ణనలో. రక్షిత జీవలోకస్య స్వజనస్య చ రక్షిత, రక్షిత స్వస్య వృత్తస్య ధర్మస్య చ పరంతపః. కళ్యాణ శ్రీనివాసుని దక్షిణ హస్తానికి, ఉభయ దేవేరులకు వామహస్తములకు అంటే ఎడమ చేతులకు కంకణధారణ జరిపించటం ఆచారం. అమ్మవారిని వర్ణిస్తూ వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతీం అని ఎందుకన్నారు అంటే వాత్సల్యము అనేది ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం మాతృత్వానికి. అందుకే జగద్రక్షకత్వం అనే ఒక పరమాద్భుత గుణ శోభితులైనటువంటి కళ్యాణ శ్రీనివాసమూర్తి, ఉభయ దేవేరులు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో కంకణ ధారణ జరిపించుకుని సమస్త భక్త కోటిని మేమే రక్షిస్తాము అని ప్రకటించినట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇటువంటి శుభోదర్కమైనటువంటి కళ్యాణ కార్యక్రమంలో కంకణ ధారణ పరమాద్భుతమైనది. కంకణ ధారణ ఇలా జరిగే ఈ కళ్యాణ కార్యక్రమం పరంపరలో అగ్ని ప్రతిష్టాపన ఒక ప్రధానమైన అంశం.
అగ్నిర్వై దేవానాం అవమహ. దేవతలలో చివరివాడు కనిష్ఠుడు అగ్నిదేవుడు. అగ్నిదేవుడి నుండి దేవతలందరికీ కూడా ప్రీతిని సమకూర్చాలి అని శాస్త్రం చెబుతోంది. అందుకే అగ్నిని ఆహ్వానించి అగ్ని ద్వారా శ్రీనివాసమూర్తి కళ్యాణానికి సమస్త దేవతా ప్రీతిని జరిపించే క్రమం. మనమందరము ఆ అగ్నిదేవుణ్ణి ఇప్పుడు దర్శిద్దాం, అగ్నిదేవుణ్ణి మనం ప్రార్థిద్దాం. పుణ్య పురాణ పుమాన్ లోకే సస్యోతహరో పశ్చావతారో హరి శ్రీమాన్ సింహగిరీశ్వర కరుణయా దధ్యాశ్చదా మంగళం. సావధాన సమహూర్త సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన ధ్రువంతే రాజావరుణ ధ్రువంతేవ బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రంద రజతాం ధ్రువం. రక్షాబంధన ముహూర్త సమహూర్త మహాంతో నిగృహంతు. शिवम लीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्मागम आगागमकर्षे यतो निनग्नालयं प्रोक्ष्य यतोर्विन्द्रं सुतेतनाम्ना देवानन्दां देव्याजहोतिः देव्या होतर अनिश्चास्यामगाः एतस्सन्नो साता पृथ्वी तस्य दिवरेः यम्बर्को देवसदेमहे दियोजो न प्रचोदयादें जातवेदसे भुवनस्य अरणङ्गृहेत्वां जातवेश्ये अग्निसत्ता नन्द्योः प्रतीघ्व प्रज्वाल्याम्. उपावरो अग्निधायाम् अग्नायाः गुणानो हव्यदादें यहोदा सत्यपरहषें अगिते मन्नस्वा अनमते मन्नस्वा सरस्ते मन्नस्वा देवप्रसोवा तस्य दिवरेः यम्बर्को देवसदेमहे दियोजो न प्रचोदयादें ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मं प्रस्तादिर्यो देनावः सपद्या उमान्तविष्टावं ब्रह्माण्डमवाहयामि प्रजापतिमवाहयामि पितामहमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारेण भक्त्या सोमो दर्गुं यज्ञागमवाहयामि चन्द्रवाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारेण भक्त्या ब्रह्मणपोषिष्यामि आदि सर्वानोऽस्तु ओम प्रोक्ष्या पात्रादानमाधाय वसौर्यस्य रस्सुभिः अपोदाग्रे प्रोक्षितास्तां विष्णास्तुपोज प्राच्यां विष्णास्तोपोजे दक्षिणदा विष्णास्तोपोजे प्रियञ्च विष्णास्तोपोजे अस्मत्तां विष्णास्तोपोजे दुर्वासे 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 वारणासे तारन्दत्तो ओम प्रोक्ष्यां वर्गो देवस्देमहे दियोजन प्रचोदयादे ब्रह्मदग्निनां प्रजापतिमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अवउपसृस्य ओम श्रीमहाविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वर्णमवाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि उषाणमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्षसमवाहयामि औपासकमवाहयामि विश्वां देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यपात्रे प्रजापते जुष्टरूपामि अग्नये जुष्टरूपामि अग्निसमाप्याजुष्टरूपामि युक्तदस्तयामि त्रिपदस्तयामि अग्निज्योतिरसे समजते स्वाहा अन्तरिक्षस्य भविष्यतो सूर्यस्य रश्मै स्वाहा सप्तश्वासे भविष्यतो सूर्यस्य रश्मै स्वाहा सर्वसम्पूर्णात्वादयित्वाम् अक्षताम् अर्भर्त्याम् आद्यां चरुभिः इंद्राय नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुते नमः अरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः वैश्वानराय नमः
విసర్పణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః అయితే వన్నస్వ వన్నస్వ సరస్య వన్నస్వ మహాంతో నిగృహంతు వాయువ్యాదగ్నేయాంతం ప్రజాపతే స్వః నైరుత్యాయ ఈశానాంతం ఇంద్రాయ స్వః అగ్నేయ స్వః సోమాయ స్వః అగ్ని సోమాభ్యాగు స్వః ప్రజాపతే స్వః ఇంద్రాయ స్వః వసభ్య స్వః పురభ్య స్వః రుద్రేభ్య స్వః బృహస్పతే స్వః మిత్రాయ స్వః వరుణాయ స్వః ఆదిత్యేభ్య స్వః అశ్వభ్యాం స్వః ఓష్ణే స్వః కక్షాయ స్వః కక్షసోమాయ స్వః ఔపాసజ్ఞాయ స్వః సర్వదేవేభ్య స్వః ధన్యావిహార్య చరం సాగిత్వా గృహేత్వా పునరభిహార్య ఓం భో స్వః ఓం భవ స్వః ఓం స్వ స్వః ఓం భూర్భువ స్వ స్వః అయితే నమః ప్రాసావేః అస్రేవ దేవస్తవకౌతోసి శ్రీనివాస్వామినః వైవాహికోస్వకర్మాంగం ఆఘారపత్యే మంత్రలోపే క్రియాలోపే నియమలోపే ద్రవ్యలోపే సమస్తదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అదో వైష్ణవం హోష్యే అయితే వన్నస్వా హృదయ వన్నస్వా సరస్య వన్నస్వా దశప్రసో వా అదో దేవావంతునాయ విష్ణు చక్రమే పృథివ్యా సముద్రావే స్వాహ ఇదం విష్ణు చక్రమే త్రేధా దేవదం స్వాహ స్వాహ తద్విప్రాసో పంచమో జాగ్రవాగం సస్తం దదే ష్టోపరంపద స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ ఐతేర్మకస్తాః తదప్రాసావి. భారతదేశంలో ఏ వైదిక క్రియ జరిగినా వేదోక్తంగా అగ్ని ప్రతిష్టాపన చేసి అగ్ని సాక్షికంగా జరపటం అనేది భారతీయుల యొక్క ఒక గొప్ప సంప్రదాయం. అలాగే వివాహ సంస్కారంలో కూడా అగ్ని ప్రతిష్టాపన జరిగి అగ్ని సాక్షికంగా జరపటం కూడా ఒక మంచి సంప్రదాయం. శ్రీనివాసమూర్తి కళ్యాణ మహోత్సవంలో వైఖానస ఆగమశాస్త్రం పలికినటువంటి క్రమంలో అతోదేవాది మంత్రాలతో అగ్నియందు ఆహుతులు ఉంచి అగ్ని భట్టారకుణ్ణి సంతృప్తిపరచటం అనేది జరుగుతుంది. అగ్ని ప్రతిష్టాపనలో సమస్తమైనటువంటి దేవతామూర్తుల్ని ఆవాహన చేయటం, ఆహ్వానించటం, సమస్త దేవతా సంప్రీతి జరిపించటం ఇక్కడ పరమోద్దేశ్యం. వైవాహిక హోమం తరువాత కన్యావరణ కార్యక్రమం క్రమంలో స్వామివారిని తోడ్కొని వచ్చి వరుడుగా ఆసీనుల్ని చేసి వారికి విశేష పూజ సలపటం ముందే దాన్నే మనం వరపూజ అంటాం. ఈ విశేష పూజలో రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య సాహినే అని మంత్రములు చెప్పినట్లుగా ఒక రాజాధిరాజు అయిన వాడికి ఎన్ని ఉపచారములైతే ఉంటాయో రాజోపచారములు వాటన్నింటినీ జరిపిస్తారు. దర్పణం, చామరం, ఛత్రం, వ్యజనం, తురంగకం, నృత్తం, గేయం చ వాద్యం చ వైష్ణవం మంత్రముచ్చరన్ అని చెబుతున్నారు. అంటే రాజోపచారాలుగా అద్దం పట్టాలి, దర్పణం, చామరములు వీచాలి, అలాగే రాజలాంఛనమైనటువంటి శ్వేత ఛత్రాన్ని పట్టాలి, తురంగకం అశ్వాని శ్రేష్టమైన అశ్వాన్ని నిలపాలి, నృత్తం, గేయం, వాద్యం ఇవన్నీ కూడా రాజోపచారాలు. ఈ రాజోపచారాలన్నీ నిర్వర్తిస్తారు. షోడశ కళానిధికి షోడశోపచారములు అని అన్నమాచార్యుల వారు పలికినట్లుగా రాజాధిరాజైనటువంటి వాడు వరుడుగా కళ్యాణ శ్రీనివాసమూర్తి నిలిచారు. అటువంటి శ్రీనివాసమూర్తికి సకలోపచారం నిర్వర్తించి వరపూజ చేసి శ్రీనివాసమూర్తికి ఉభయ దేవేరులకు నడుమ తెర నుంచి మంగళకరములైన శ్లోకాలను పఠించటం ఒక మధురమైన సన్నివేశం. ఎందుకు అంటే మూల ప్రకృతి అమ్మవారు, స్వామివారు పురుషోత్తముడు. ప్రకృతి మాయాస్వరూపిణి. మాయా తొలగిపోతే అప్పుడు ప్రకృతి తత్వం పురుషునితో కలిసి ప్రకృతి పురుష యోగమవుతుంది. ఆ ప్రకృతి పురుష యోగమే ఇటు ఉభయ దేవేరులు పురుషోత్తముడైన శ్రీనివాసమూర్తితో కళ్యాణ యోగాన్ని పొందటం. దానికి చక్కని మధుర సన్నివేశమే ఈ యవనిక
అనేటువంటి భాగం, దాన్ని తెరసెల్లా అని అంటారు. కళ్యాణ ఘట్టంలో ఆయనకు నూతన వస్త్రములు సమర్పిస్తారు. అయితే మధుపర్కము అని వీటిని అంటారు. కానీ లోకంలో వరుడుగా వచ్చినటువంటి వానికి సేద తీర్చుటకు పూర్వకాలంలో చక్కగా ఆవు పాలలో ఆవు నెయ్యి వేసి, అందులో కాస్త గుడం బెల్లం వేసి, దానిలో తేనె వేసి, వీటన్నింటినీ కలిపి మధుపర్కం అనే పేరుతో పానీయంగా ఇచ్చేవారు. అటువంటి మధుపర్క సమర్పణ చేసి నూతన వస్త్రాలను సమర్పిస్తారు. ఇది వివాహ కార్యక్రమంలో క్రమం. స్వామివారికి మధుపర్క సమర్పణం, పట్టు వస్త్రాల సమర్పణం, అమ్మవారులకు ఉభయ దేవేరులకు పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించటం, ఇవన్నీ కూడా ఆగమ కోవిదులు నిర్వర్తించేటువంటి క్రమాలు. ఈ క్రమంలోనే కన్యాదానం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం, తదనంతరం స్వామివారి అమ్మవార్ల గోత్రాలను వినిపించేటువంటి ప్రవరపాఠం, మహాసంకల్పం, చూర్ణిక, ఇవన్నీ క్రమక్రమంగా యాజ్ఞికుల ముఖతః మనం విందాం, తరిద్దాం. దేవాదర ప్రస్తారకస్య నిఖిలకముగ్మాయమానస్య వయఃపారావారస్య అస్మిన్ ప్రదేశే కర్పూరధవన నిర్మిత సంతానోద్యాన పరివృతే విశ్వక్సేనాది ప్రధాన ఇంబరద్వారబాలక సంశోభితే వైకుంఠనగరే సింహాసనాధిరూఢస్య అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమిత శక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏతదమే వ్యక్తముదహంకార ప్రదీయ తేజో వాయురాకాశాత్ తైరావృతే అస్మిన్ మహతత్ బ్రహ్మాండ మండలే ఆధారశక్తి కూర్మానంద ప్రథమే క్షీరసాగరే శ్వేతత్వేప దివ్య మహామండపష్ట దిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల తలాతల రసాతల మహాతల మహీతల సప్తపాతాళకస్యోభరితలే భోర్లోక భువర్లోక సవర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యే సప్తలోకస్య అథమభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణ మణిమండలమండితే దిగ్దండసుండార్తంబోర్తంబితే లోకాలోకే చమలైతే రమణా సాగరే ప్రవృతే జంబో వృక్షా సప్తే దేవైర్దేవతే మాహేంద్రాది సప్తకులపర్వత విరాజితే యమగౌడాన్ మహారిష్టాత్మకే ఇంద్రప్రస్థాత్మకండాత్మకే హరిపురుష కింపురుష ఐరావతానాం ఇంద్రప్రస్థ పాంతజన్య సింహాలంతకే పంచాశత్కోజన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మికే జంభోద్వీపే భారతవర్షే భారతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాదిముత్తీర్ణ ఆమోద ప్రమోద सम्मोद वैकुंठाख्य लोकेषु सालोप्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य चतुर्विधमाष्टफल सिद्ध्यर्थम श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम आधार शक्ति कुमारसारमहे भृग्वत्तमरीचिकाश्चमामहे गुरुजातर्लक्ष्य प्रमाणामहे दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण नानादोक्त प्रकारेण वेदोक्त मार्गेण विग्रहोक्त प्रकारेण हेमाद्रिकन्यादानास्तो फलाप्राप्त्यर्थम कन्यादानं कारयिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेकोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य संकटक्रनंदकाख्य गदाधरस्य श्रीमहावैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण अंगेन बृहस्पति भारद्वाज कार्य प्रवरान्वित
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचमेन प्रवर्तमानस्य अर्चावतारद प्रद्युम्नावतारस्य भगवत प्रभासदेवस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगेर च बृहस्पति भारद्वाज रार्य प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोध्यादिवसादे पश्चिदावतारस्य संकर्षणावतारस्य श्री महाविष्णोः प्रभासदेव श्रमण पौत्राय आंगेर च बृहस्पति भारद्वाज रार्य प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतामग्नमरीचि विराजित पदारविन्दस्य अर्चावतारद प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण श्रमण पुत्राय आंगेर च बृहस्पति भारद्वाज रार्य प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकेयूरुहार दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीताम्बरधराय दिव्य माल्योपशोभिताय प्रबंध पारिजाताय निजावताराय स्वर्णकिरणवाहनारूढाय अचिन्त्या स्वभावलावण्य नित्य यौवन तेजो रत्नाकराय सकल साकाध्यायिनो अखिल गोत्र पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय रघुर समाद्वर्ण सोत्रोद्भवस्य सकल साकाध्यायिनीं ईश्वर विश्वम्बर सौभाग्य श्रीवत्सश्रेणी विचार्य प्रवरान्वित श्रीवत्स गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगनाय संसेवित पदारविन्दां श्री महाविष्णु वक्षस्थल निवासिनीं आनंदगणात्मिकां मूल प्रकृतिरूपां उत्तर फल्गुणी नक्षत्रे कल्यारासौ जातायां अयोनिजां रवां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां मृणीद्वमे दास्यामि काश्यपावस्तारनैद्रवत्या प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पदारविन्दां श्री महाविष्णु अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं हो श्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां कश्यप प्रजापति संकल्पतनयां युवां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभणे घोषितां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोके देशयाः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु। ఇప్పటిదాకా మహోజ్వలంగా మహాసంకల్ప పాఠం జరిగింది. అంటే మహాసంకల్పాన్ని పఠించారు. దానితో పాటు స్వామివారి అమ్మవార్ల గోత్రములను వర్ణించే ప్రవరలను కూడా వర్ణించి అమ్మవారి ప్రవర ఏమిటి, గోత్రములేమిటి, స్వామివారి గోత్రములేమిటి మొదలైన అంశాలను తెలియజేయటం జరిగింది. మాంగళ్య పూజ ఇప్పుడు జరుగుతోంది. మాంగళ్య పూజ, మాంగళ్య ధారణ జరగబోయే క్రమాలు. మహాసంకల్పం గురించి మనం కొంత తెలుసుకోవలసి ఉంది. మహాసంకల్పం అంటే ఏమిటి? సంకల్పం అంటే కోరుకోవటం. మహాసంకల్పం అంటే గొప్పగా కోరుకోవటం. దేనిని గురించి గొప్పగా కోరుకుంటున్నాం? భక్తులమైన మనం, లేదా పీటల మీద కూర్చుండే కన్యాదాతలు, ఎవరైనా సరే ఏమిటి గొప్పగా కోరుకోవటం అంటే కన్యాదానము చెయ్యటానికి గొప్పగా కోరుకోవటం. అంటే కన్యాదానం చెయ్యటం అనేదే ఒక గొప్ప సంకల్పం అన్నమాట. ఎందువల్ల దానికి అంత గొప్పదనం వచ్చిందో వర్ణించేదే మహాసంకల్పంలో అంశాలన్నీ. మహాసంకల్పంలో సమస్తమైనటువంటి విశ్వాంతరాళాన్ని వర్ణించారు. విశ్వంలో భూమి ఎక్కడ ఉంది, భూమి యొక్క కొలత ఏమిటి, భూమండలంలో నదులు, నదాలు, పర్వతాలు, అనేకమైన ప్రాంతాలు వర్ణించి మనం ఎక్కడ ఉన్నామో వర్ణించి ఇటువంటి ప్రాంతంలో ఈ సమయంలో అనంతమైన కాలంలో మనం ఏ బిందువు దగ్గర ఉన్నామో ఆ సమయాన్ని నిర్దేశించి ఇటువంటి సుముహూర్త సమయంలో నేను కన్యాదానం చేస్తున్నాను అని సంకల్పించటం. ఎటువంటి కన్యాదానం అది? ఎంతో గొప్ప పుణ్యరాశుల్ని సంపాదించి పెట్టేది కన్యాదానం. ఎంత పుణ్యాన్ని సంపాదించి పెడుతుంది అంటే సూర్యమండలం దాకా నువ్వుల్ని రాశులుగా పోసి ఆ నువ్వు ఒక్కొక్క గింజను మళ్ళీ తిరిగి కుప్పలుగా పోస్తే ఎంత కాలం పడుతుందో అంతకాలం వరకు తనకి ముందు తండ్రికి సంబంధించిన 10 తరాలు,
తన తల్లి తరఫు 10 తరాలు తనతో కలిపి ఏకవింశతి అంటే 21 తరాలు బ్రహ్మలోకంలో ఉండేటువంటి గొప్ప పుణ్యాన్ని సంపాదించి పెడుతుంది కన్యాదానం. మహాసంకల్పం తరువాత మాంగళ్య పూజను జరుపుతున్నారు. అస్మిన్ గ్రామే స్థితానాం సర్వాసాం స్త్రీణాం జన్మని జన్మని సువాసిని జన్మ ప్రాప్త్యర్థం మాంగళ్య పూజాం కరిష్యే. ఇది అక్కడ సంకల్పం. అంటే ఈ గ్రామంలో, ఈ దేశంలో, ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది స్త్రీలైతే ఉన్నారో వారందరికీ జన్మజన్మలకు సువాసిని జన్మ కలగాలి అని సంకల్పించి మాంగళ్య సూత్ర పూజ జరిగింది. అమ్మవారికి ధరింపజేసేటువంటి మాంగళ్య సూత్రము యొక్క ఫలితం ఎంత గొప్పదంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి సమస్త స్త్రీలకు కూడా ముత్తైదువతనాన్ని ప్రసాదించేంత మహిమాన్వితమైనది. ఈ వివాహ కార్యక్రమంలో మనకి మాంగళ్య ధారణ ఉభయ దేవేరుల గళసీమలలో అలంకరించి మాంగళ్య తంతునానేనా లోక రక్షణ హేతునా అని చెబుతారు. ఎందుకు అంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా సమస్తమైన లోకాలకు రక్షించటానికి ఆధారమైనటువంటిది ఈ మాంగళ్య సూత్రం. అటువంటి మాంగళ్య సూత్రాన్ని ఉభయ దేవేరులకు ధరింపజేస్తారు. స్వామివారికి చూపించి దానిని యాజ్ఞిక స్వాములు ఉభయ దేవేరులకు సమర్పిస్తారు. ఈ క్రమము సమస్త భక్తులకు శ్రేయోదాయకం. అటువంటి మహోజ్వలమైన మనోజ్ఞమైన మధురమైన సన్నివేశాన్ని మనం కన్నులారా వీక్షిద్దాం, తరిద్దాం. ఈశ్వరే సర్వభూతానాం స్వామిహాభక్మయశ్రయం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. మాంగళ్యం తంతునానేన జగజ్జీవన హేతవే కంఠే భద్నామి శుభగే కంఠే వసరదాం సదం. ధ్రువంతే రాజా వరుణ ధ్రువంతే బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ప్రయతాం ధ్రువం. మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్నామి శుభగే కంఠే వసరదాం సదాం. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్ముహూర్తో మహాంతో నిగృహంతో శుభముహూర్తోస్తు. శ్రీవత్సవక్షసం శ్రీశం శ్రీలోలం శ్రీకరగ్రహం శ్రీమంతం శ్రీనిధిం శ్రీఢ్యం శ్రీనివాసం భజే నిశం. శ్రీ వెంకటేశ్వర కళ్యాణ సన్నివేశం. అదిగో ఆ నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవ ఘట్టంలో మాంగళ్య ధారణానంతరం నీరాజనాలందుకుంటారు. అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యం. అంతేకాదు వైవాహిక హోమంలో స్వామివారికి నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తారు యాజ్ఞిక స్వాములు. స్వామివారి కళ్యాణం యజ్ఞస్వరూపం కాబట్టి, ఉత్సవం అంటేనే ఉత్కృష్టమైనటువంటి యజ్ఞం కాబట్టి, ఆ యజ్ఞానికి పూర్ణాహుతి సత్ఫలితాన్ని ఇచ్చేది కాబట్టి, ఆ పూర్ణాహుతి యాజ్ఞిక స్వాములు ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా నిర్వర్తిస్తారు. శాఖలు లేని అంటే కొమ్మలు లేని వృక్షాల నుండి తెచ్చిన సమిధలు సమర్పిస్తారు. పూర్ణాహుతి అంటేనే సంపూర్ణమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చేది అని. పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే అని ఉపనిషత్తులు పలికినట్లుగా భగవత్ స్వరూపం పరమాత్మ తత్వమే పూర్ణమైనది, పరిపూర్ణమైనది. ఆ పరిపూర్ణ స్వరూపము నుండే ఈ సమస్త జగత్తు విశ్వము ఏర్పడుతుంది.
మళ్ళీ ఈ సమస్త విశ్వము ఏర్పడి ఆ పరిపూర్ణ స్వరూపమైన భగవత్ తత్వంలోనే లీనమైపోతుంది. అదే పూర్ణాహుతి యొక్క పరమార్థం. ఈ సమస్తమైన జీవకోటి పరమాత్మయందు లీనము కావటమే. అదే పూర్ణాహుతి యొక్క పరమార్థంగా ఇక్కడ కూడా పూర్ణాహుతితో పరమాత్మను సమస్తమైన జీవులు కూడా పరమాత్మ, పరంధామ, మేము నీ ప్రతిబింబములము అని తెలుపుకోవటం కోసమే. అటువంటి పూర్ణాహుతితో శ్రీనివాస కళ్యాణానికి భక్తకోటి శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందినట్లే. పూర్ణాహుతి యొక్క ఫలితాన్ని సమస్త భక్తజులు, సమస్త భాగవతులు పొందెదరుగాక, ధన్యులు అయ్యెదరుగాక. అశ్రయ దేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేక్పదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమతిగ్రాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభౌమలీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం రాజహోం హోష్యే ఐదేమన్నస్వా హృదయమన్నస్వా సరస్యమన్నస్వా ప్రసో వా యశ్రమణో విమానలాజానవిగార్యాం. ఇమాన్ లాజానాముపవామి ఇమాన్ లాజానాపతయో భద్రమోధ స్వాహా నర్య ప్రజాన్ మే గోపాయ అమృతత్వాయ జీవసే జాతాంజరిష్యమానాంచ అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠితాం అథర్వజన్మే గోపాయ ప్రసవన్నమిహాయుషే అతబ్ధాయోసే సదన అభిషన్న పుతంగ్రణ సగ్గస్తపసాన్మే గోపాయ సుపాదో ఏచ దుష్పదః అష్టాసపాస్యాజిహాగ్నే ఏచైత సపా ఆసుగాః సప్రభసపాన్మే గోపాయ ఏచ సభ్యాः సభాసదః తానింద్రియావదః కురు సర్వమాయుపాసురాం అహే పత్నయ మంత్రన్మే గోపాయ సంశయస్త్రియయదావిదః తుజస్సామానుజోగంసే సాహస్రేరమృతాసుదాం. ఓం భూస్వః ఓం భవస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భవస్వస్వః ఇమాన్ లాజానాపతయో పవిత్రమోధా స్వాహ ఇమాన్ లాజానాపతయో వపామి. ఓం భూస్వః ఓం భవస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భవస్వస్వః అశ్వరేవ దేవస్య భగవతో నారాయణ జగపదే పురుషోత్తమస్య బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీవామలీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం రాజహోమాంతే మంత్రలోపే క్రియాలోపే నియమలోపే ద్రవ్యలోపే సమస్తదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అదో దేవాయ వైష్ణవం హోషే ఐదేమన్నస్వా హృదయమన్నస్వా సరస్యమన్నస్వా ప్రసో వా యశ్రమణగ్నే దివాకరమగ్నే స్వాహా అగ్నేనాదాయ స్వాహా అగ్నేపదే స్వాహా ప్రజాపదే స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వసూష్టేభ్య స్వాహా యరందుష్టై స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దౌరాభ్యై స్వాహా దైవేభ్య స్వాహా తనాభ్య స్వాహా వృద్ధై స్వాహా సమృద్ధై స్వాహా సరసమృద్ధై స్వాహా తేజో దైవీ స్వాహా తేజో దైవీ స్వాహా సమిధసి తేజోసి దేవదేవే స్వాహా సమస్యవతుల్యవాయ స్వాహా సూర్యదేవతుల్యవాయ స్వాహా వాయుమేదిమహేమ్నాం దే స్వాహా బ్రహ్మణ్యే పాహి మృదున్నే పాహి స్వాహా సప్త యజ్ఞాన ప్రియాణి సప్తహోత్రాదాత్మాని మానజ్ఞానకృతేన స్వాహా అగ్నిర్జీర్ణం వేదజీర్ణం జహోజీర్ణం తమద్భావిషాహృతేన ఆద్యతేజం పూర్ణాహుతే ఇంద్రాయ స్వాహా పూర్ణాహుతి ఉత్తమాన్ జహోతి పూర్ణాహుతే సమద్భావిషాహృతేన పూర్ణాది ముహూర్త సమహూర్త మహాంతో నిగృహంతో పూర్ణాది ముహూర్త సమహూర్త మహాంతో నిగృహంతో సమహూర్తో అసవైప సమహూర్తోస్తు
अग्निस्तृप्तदो जौ स्तृप्तदो पृथवे तृप्तदा ब्रह्माब्जार्जन्तामतेर्मध्यस्ताः प्रासावेः पवित्रं पवित्रं मया भोजामि स्वाहा पूर्णं पूर्णं मया भोजामि स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां प्रचोपणया प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं ग्रन्थिं संगृह्य ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्ष्य आप्यायन्तां वोषधयो विश्वभेदरस्वाहा भूतस्मादेजने भस्ममालिप्याम् अग्निप्रोक्ष्याम् आप्यायन्तां वोषधयो विश्वभेदरस्वाहा भूतस्मादेजने भस्ममालिप्याम् भूतस्मादे लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् तिरयाग्निर्भोगः आदित्यस्तो भो नमः त्रयार्जं नपुजग्नित्रयार्जं काष्ठभग्नित्रयार्जं तद्देवानां त्रयार्जं दीर्घायुत्वाय स्थिराय बलाय ब्रह्मवर्चसे आदित्याय स्तोमो नमः आपोहिष्टामयो भव स्थानभोर्चेन्द्रादन महेरणाय दक्षते यो वस्तुमिदभूरथ अस्तवादियदेनः उदतेन मातरः तस्मारङ्गमावपो तस्वक्षयाय जिन्वदाम् आपो जनयतः जनः दिवसय स्वान्तरिक्षे तस्मात् पृथिव्याः सम्भवर्त समसे ब्रह्मवर्चसाय त्वाम् अनुरगेनाम् आपो जवेतः जनः ॐ स्वमेश्वरस्तमय यज्ञोपते नमस्य यत्तेदं वाचनं वा अग्नये जातवेदसे भगवान् तृप्यतो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा विद्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् साक्षात् श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि तस्य ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पितमस्तु హోమశేషమైన భస్మం పూర్ణాహుతి పరిపూర్ణ ఫలాన్ని భస్మంగా స్వామివారి నుదుటన ఉభయ దేవేరుల పాలభాగాన అలంకరించటం ఒక పరమార్థాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ సమస్తమైన హోమానికి ఫలభోక్త ఎవరు అంటే పరమాత్మ. తాను హోమఫలాన్ని స్వీకరించిన తరువాత భక్తులు భాగవతులు పరమాత్మ అనుగ్రహంగా ధరిస్తారు. వారణమాయిరం అనేటువంటిది 10 పాశురాలు కలిగిన ఒక ప్రబంధం. గోదాదేవి అనుగ్రహించిన దివ్య ప్రబంధం. అమ్మవారికి స్వప్నంలో కనిపించినది తన చెలికత్తెలతో వివరించింది ఆమె. కళ్యాణగుణ కమనీయుడైన గోవిందుడు భద్ర గజమెక్కి 1000 ఏనుగులు తన వెంటరాగా బంగారు కలశాలతో పడతులు ముందు నడుస్తూ ఉండగా పెండ్లి కొడుకై శ్రీరంగనాథుడు నడుస్తున్నాడని ప్రారంభించింది ఆమె. వారణం అంటే సంస్కృతంలో భద్రగజం, మాయిరం అంటే 1000 అనర్థం. ఈ 2 పదాలను కలిపి వారణమాయిరం అని ఈ ప్రబంధానికి పెట్టింది. ఆ స్వప్నం సమస్తమైన జీవులకు కళ్యాణప్రదం. అందుకే ఈ ప్రబంధం పఠిస్తూ ఉండగా కొబ్బరికాయలతో బంతులాట జరపటం సదాచారం. పుష్పమాలా పరివర్తనం కళ్యాణంలో ఒక మనోహరమైన సన్నివేశం. స్వామివారి
గళసీమను అలంకరించిన పుష్పమాలను ఉభయదేవేరులకు, ఉభయదేవేరుల పుష్పమాలలను స్వామివారికి సమర్పించటం ఇలా పుష్పమాలా పరివర్తనం. ఉభయదేవేరులను స్వామివారి పక్కన చేర్చటం ఒక మహోజ్వలమైన మనోజ్ఞమైన సన్నివేశం. ఉభయదేవేరులతో కూడి స్వామివారు అక్షతలను, శుభాక్షతలను శిరస్సులపై చక్కగా ఆరోపించుకోవటం తలంబ్రాల సన్నివేశంగా కనువిందు చేసేది. ఇంత అద్భుతమైన కళ్యాణోత్సవం సమస్త జనులకు ఫలప్రదమైనది. శ్రియఃకాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి నీ పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి నీ పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి నీ పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి నీ పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి నీ పెండ్లి